प्यारे दोस्तों, अज मैं तुहानू इस वीडियो राही रूबरू होने लग्या डॉक्टर रविंदर सिंह रवि होरां दे बारे। अज दा दिन 19 मई वो दिन है जिस दिन उन्हां नू साडे कोलों खोह लिया गया सी। 19 मई 1999 वाले दिन उन्हां नू अपने घर दे विच कतल कर दिता गया सी। पंजाब संकट दे दिनां दी कहानी है। वो लंबी कहानी है कि की वापरिया, असीं उस दे विस्तार दे विच नहीं जांदे, पर वो पंजाबी विभाग के अध्यापक सन। जिस विभाग के मुखी की जिम्मेवारी मैं अजकल निभा रहा, उस विभाग के बहुत ही माणयोग अध्यापक सन डॉक्टर रविंदर सिंह रवि। जदों मैं 1986 दे विच इस विभाग दे विच आया सी तां वो इत्थे अध्यापन का कारज कर रहे सी। वो आलोचना का पेपर सानू पढ़ाउंदे हुंदे सी ते अजकल उही आलोचना का पेपर मैं अपने MA भाग पहला के विद्यार्थियों को पढ़ा रहा। डॉक्टर रविंदर सिंह रवि उन्हां दिनां दे विच पूटा दे विच बहुत सरगर्म सी अते पंजाबी विभाग दीयां सारियां सरगर्मियां नूं आयोजित करन दे विच, उस नूं दिशा देण दे विच उन्हां दा एक महत्वपूर्ण योगदान सी। असीं उन्हां दे कोलों पढ़दे पढ़दे ही वड्डे होए। उन्हां दी जिहड़ी आलोचना दी लिखण शैली है उस तों प्रभावित होए ते मैं मुढ़ले दौर दे विच जो कुछ आलोचनात्मक लिखतां लिआंदियां जां लिखियां, वो सारियां लिखतां डॉक्टर रविंदर सिंह रवि होरां दी जिहड़ी आलोचना शैली है उस तो गहरे रूप दे विच प्रभावित सी। पंजाबी यूनिवर्सिटी दे विच पूटा दी जिहड़ी संस्था हैगी आ, जिहड़ी हुण भी कार्यशील है, उस संस्था दे उन्हां दिनां दे विच जनरल सकत्तर हुंदे सी जदों मैं इस यूनिवर्सिटी दे विच आया। ते 1999 दे विच ओह साडे कोलों सदा लई विछड़ गए। पर इस समय दौरान ओह एक बहुत ही प्रबुद्ध आलोचक के तौर पर उन्हां दी पंजाबी जगत दे विच मानता सी। जिन्ने सैमीनार पंजाबी विभाग वालों करवाए जाते जां पंजाबी यूनिवर्सिटी दे विच होरां विभागां वालों करवाए जाते, उन्हां दी शमूलीयत उत्थे बहुत दमदार हुंदी सी। कई बार वो जिस भी तरह की विचार चर्चा चल रही हुंदी उसनूं जिहड़ी समेटदे हुंदे ते समेटवीं टिप्पणी डॉक्टर रविंदर सिंह रवि करदे तां उन्हां दीयां दलीलां, उन्हां दे तत्थ अपने आप दे विच इकट्ठ हुंदे सी ते बहुत वार असी उन्हां दे नाल सहमत होण तो बिना गुजारा नहीं सी कर सकते। वो बहुत ही नफीस खुल दिले अध्यापक सी। मार्क्सवाद उन्हां दी अपनी विधि सी, पर नाल दी नाल वो भाषा विग्यान, संरचनावाद, भारतीय काव्य शास्त्र, उत्तर संरचनावाद, इन्हां सारियां विधियां दे विच वो दिलचस्पी लैंदे सी ते सानू उन्हां ने यही पढ़ाया ते खास करके मैनू निजी तौर पर उन्होंने सबक दिता सी कि जे किसी दूसरी आलोचना प्रणाली बारे कोई आलोचनात्मक रुख अख्तियार करना होवे तां उस दा पूरी तरह नाल अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन किए बिना किसी दूसरी आलोचना प्रणाली बारे टिप्पणी करनी एक तरह नाल बौद्धिक गुनाह वर्गी चीज़ हुंदी है। इस करके एक अध्यापक के तौर पर, एक चिंतक के तौर पर ते मैं निजी तौर पर मैं समझदा कि मेरे वो सरप्रस्त भी सी। मैं इस दिन उन्होंने सलाम कहना, उन्होंने याद करदा। थोड़ा जिहा वाकिफ मैं करवा दें क्योंकि साडे बहुत सारे नवे विद्यार्थी शायद उन्हां दीयां लिखतां तो भी जाणू नहीं हैगे। उन्हां दे जीवन बारे ते उन्हां दी लिखतां बारे कुछ गल्लां मैं तुहाडे नाल इस वीडियो राहीं साझीआं करूँगा। डॉक्टर रविंदर सिंह रवि का जन्म 1943 दे विच 15 जुलाई नूं किला हांस पिंड दे विच लुधियाणे जिले दे विच होया सी। ते मुढ़ली अपनी सिक्ख्या उन्होंने अपने पिंड ते नेड़े तेड़े दे पिंडां दे स्कूलों तो प्राप्त की। सरकारी कॉलेज राड़ा साहब दे विच भी वो पढ़े, फिर वो गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना विखे पढ़े। MA उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना तो की। उस समय पंजाबी दे बहुत ही प्रबुद्ध जिहड़े अध्यापक ने, चिंतक ने, प्रोफैसर गुलवंत सिंह वो भी गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना दे विच पढ़ाउंदे सी ते प्रोफैसर जोगिंदर सिंह ते होर बहुत मायानाज हस्तियां उन्हां दिनां दे विच गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना दे विच पढ़ाउंदियां सीगियां जदों उन्होंने उत्थे सिक्ख्या लई। उस तो बाद वो PhD करने वास्ते पंजाबी यूनिवर्सिटी दे विच आ गए ते उन्हां दिनां दे विच ही 1962 दे विच पंजाबी यूनिवर्सिटी स्थापित हुई सी ते पहला बैच उन्हां दा जिहड़ा PhD दे पहले खोजार्थी इत्थे आए उन्हां दे विचों डॉक्टर रविंदर सिंह रवि पहलियां दे विचों सी ते ਉਹ पहले खोजार्थी सी जिन्हां ने पंजाबी यूनिवर्सिटी दे विच PhD की। पंजाबी यूनिवर्सिटी दे पहले वो डॉक्टरेट ने ते उन्हां दा विशा सीगा पंजाबी राम काव्य। पंजाबी राम काव्य विषय ते उन्होंने अपनी PhD की ते इत्थे रहिंदियां होइयां वो फिर जदों इत्थे अध्यापक चुने गए, पंजाबी विभाग दे विच अध्यापक लग गए तां निरंतर फिर अध्यापक जथेबंदियां दीयां जिहड़ियां सरगर्मियां सी उहदे विच शामिल होए, पूटा दे विच शामिल होए ते उस दे विच अपनी सरगर्मी दे बलबूते वो अखीर नूं इहदे जनरल सकत्तर बने।
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਫਾਤ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪੂਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ, 2 ਟਰਮਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉਹ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਛੜੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਕਾਰਜ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ PhD ਦਾ ਖੋਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਮ ਕਾਵ ਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਮ ਕਾਵ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਆਊਟ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਕਾਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਵੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਮ ਕਾਵ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਕਾਵ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਤੱਥ ਵੀ ਖੋਜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਜਾਵੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਮ ਕਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਮ ਦਾ ਬਿੰਬ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਥੀਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਸਾ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ, ਨਵੀਨ ਅਮਰੀਕੀ ਆਲੋਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਇਹ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਛਪੀਆਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤੀ। ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੰਘ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੇਖਕ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪੀਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੰਪਾਦਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਵੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਛਪੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਰਵੀ ਚੇਤਨਾ ਰਵੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਉਹ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸੰਮਿਲਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਕੇ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਸੇ ਹੀ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਵੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੀਆਂ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਰੋਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਨੇ, ਕੁਝ ਅਧੂਰੇ ਕੁਝ ਪੂਰੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਵੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛਪੀ ਹੋਈ ਆਖਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਸੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਆਲੋਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਰਸਾ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਾਏਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸੋਹਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਰਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿਧੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋ ਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ,
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੰਡਤਾਊਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਝਲ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਵੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਜਬ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈਮਿਟਿਕ ਸਰੋਤ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰੋਤ ਨੇ। ਸੈਮਿਟਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਅਰਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਅਰਬੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨਫੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁਰੰਗਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਘਟੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਰੱਖਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਅਰਬੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਤੋਰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕਸਾਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਰੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਧਿਅਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਰਚਨਾਵਾਦ, ਰੂਪਵਾਦ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਨ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਪਣਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਵੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਧੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਸੀ। ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੱਧਕਾਲੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰੰਪਰਕ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਕਾਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੁਰ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਝਾਰਵਾਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੁਝਾਰਵਾਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁੱਖ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਝਾਰਵਾਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸਮੁਖੀ ਚੇਤਨਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਕਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਕਵਿਤਾ ਜਾਂ ਜੁਝਾਰਵਾਦੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਮੁਖੀ ਚੇਤਨਾ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸੁਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹਾਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵੰਦਾਤਮਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵੰਦਾਤਮਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਰੂਪਾਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਦੇ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਰੂਪਾਕਾਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪਗਤ ਪੱਖ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮਹੱਤਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਵਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜੂ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਤਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਗਹਿਰੇ ਅਰਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਰੂਸ ਦਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਰਿਆ। ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਸਤਾਖਰ ਸੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਟਕਰਾਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਵੀ ਉਸ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਡਿੱਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਭਰੇ ਦਿਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਵੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਵੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰੱਸਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਟਰੱਸਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਉਸ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਟਰੱਸਟ ਹਰ ਸਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਵੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਾਕਟਰ ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਵੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਲੈਕਚਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਵੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੇਖਕ, ਆਲੋਚਕ ਅਤੇ ਖੋਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਵੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਵੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਲੈਕਚਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਵੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਕਚਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਵੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਫਾਤ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਸ਼ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਵੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਦਾ, ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।